ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ خبردار جو تم نے اس لڑکی کو ہاتھ لگایا۔ شیرو جو کہ تھوڑی دیر پہلے ہی اس لڑکی کو بے ہوش کر کے گاڑی میں ڈال رہا تھا، اپنے باس کی بات سن کر حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اگر میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا تو اسے گاڑی میں کیسے ڈالوں گا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ تو میں کس لیے کھڑا ہوں؟ میں خود اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالوں گا۔ صاحب جلدی کیجیے، اس وقت ہم کالج کے باہر کھڑے ہیں، اگر ذرا سی بھی دیر کر دی تو کسی بڑی مشکل میں پھنس جائیں گے۔ وہ منمناتے بولا تو اعجاز خان تیزی سے آگے بڑھا اور اس لڑکی کو اپنے بازوؤں میں اٹھا کر گاڑی میں ڈال دیا۔ وہ ابھی نیم بے ہوشگی میں تھی۔ سب سے پہلے وہ اسے لے کر اپنے اڈے پر پہنچے تھے۔ ابھی انہیں اپنے صاحب کی طرف سے اشارے کا انتظار کرنا تھا۔ جس شخص نے انہیں لڑکی اغوا کرنے کے لیے کہا تھا وہ اب فون بند کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ جب تک اعجاز کو اس کی طرف سے کوئی حکم نہیں ملتا تب تک وہ یہاں سے ہل نہیں سکتا تھا۔ وہ مسلسل 1 گھنٹے سے رو رہی تھی اور اس کی منتیں کر رہی تھی، خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو۔ ایک تو تم خوبصورت بہت ہو اور روتے ہوئے تم حسین لگ رہی ہو۔ ابھی اور اسی وقت اپنے آنسو صاف کرو، ورنہ اگر میری نیت خراب ہو گئی تو میں… بات کرتے کرتے وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ آج سے پہلے اس نے اس قدر حسین عورت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کو دیکھ کر بار بار اس کا ایمان ڈگمگا رہا تھا۔ پلیز مجھے یہاں سے جانے دو۔ تمہیں اغوا کرنے کے مجھے پیسے ملے ہیں، میں تمہیں کیسے یہاں سے جانے کی اجازت دے سکتا ہوں؟ تمہیں میں نے کل ہی ایک اور جگہ پر پہنچانا ہے۔ ان لوگوں کی منتیں کر کے دیکھ لینا، اگر انہوں نے تمہاری مدد کر لی تو یہ تمہاری اچھی قسمت ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ اگلے دن رات کے وقت وہ اسے لے کر ایک چھوٹی سی عمارت میں چلا گیا جو کہ ایک ویران علاقے میں موجود تھی۔ جب وہ اسے لے کر وہاں داخل ہوا تھا تب کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اسے یہی حکم دیا گیا تھا کہ اس لڑکی کو کرسی کے ساتھ باندھ دینا، بعد میں 2 آدمی آئیں گے اور اسے نبٹ لیں گے۔ اس نے ایسا ہی کیا، مگر خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ اندر جا کر دیکھتا شیرو جو کہ اس کا خاص آدمی تھا وہ تنگ آ چکا تھا۔ باس، آپ کوئی تیسری بار جا کر اس لڑکی کو دیکھ کر آ رہے ہیں۔ اگر آپ کو وہ اتنی پسند آ گئی ہے تو اسے اپنے ساتھ لیے چلتے ہیں، اس کے ساتھ آرام سے ایک رات گزاریں، اپنی خواہش پوری کریں اور پھر چھوڑ دیجیے گا۔ شیرو نے بیزاریت سے کہا۔ یہ تم نے کیا کہا؟ ذرا پھر سے بولو۔ اعجاز خان نے ایک زوردار مکہ اس کے پیٹ پر مارا اور وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ باس، مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ میں تو صرف اور صرف آپ کے دل کی بات کر رہا تھا۔ میں نے آج سے پہلے آپ کو کبھی بھی کسی لڑکی کے لیے اتنا فکر مند نہیں دیکھا۔ مجھے اس کی فکر نہیں ہو رہی، میں تو بس ویسے ہی… ٹھیک ہے باس، اگر اب آپ کا دل بھر گیا ہو تو کیا ہم یہاں سے چل سکتے ہیں؟ ہاں چلو چلو، میں نے ایک اور جگہ پر بھی جانا ہے، ایک بہت اہم کام پھنسا ہوا ہے۔ اگر آج وہ کام ہو جاتا ہے تو 5 کروڑ کی رقم ملے گی۔ نہ کریں باس، مطلب میرا اسی مہینے چائنا گھومنے کا خواب پورا ہو جائے گا۔ تمہارا وہ خواب تمہیں ویسے ہی پورا کر دیتا ہوں۔ دراصل کچھ لڑکیوں کو دوسرے ملک سمگل کروانا ہے، اس سلسلے میں بھی تمہاری مدد چاہیے۔ مجھے تم پر یقین ہے، تم سے بہتر یہ کام کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، اس لیے تمہیں وہاں پر بھیجوں گا۔ تمہارے کھانے پینے کا، رہائش کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ وہاں پر جو جی چاہے کرنا، گھومنا پھرنا، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ ارے واہ باس، آپ نے تو میرا دل خوش کر دیا۔ آپ مجھے اس وقت کیوں نہیں ملے جب میں سڑکوں پر دھکے کھا رہا تھا؟ اچھا بس کرو، نوٹنکی شروع مت کر دینا۔ تم تو یوں بات کر رہے ہو جیسے میں تمہیں کوئی نیک کام کرنے کی طرف راغب کر رہا ہوں۔ اس بار وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ دونوں اس چھوٹی سی عمارت سے کافی دور آ چکے تھے۔
एजाज का दिल बुरी तरह घबरा रहा था। वो खुद अपनी कैफियत समझ नहीं पा रहा था। आज से पहले उसके साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। उस बेचारी लड़की को ना जाने इन लोगों ने क्यों अगवा किया है। वो तो बहुत मासूम और प्यारी सी है। कहीं उस पर आपका दिल तो नहीं आ गया? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, फिर चलें, गाड़ी में बैठे, हम यहां से जा रहे हैं। अभी वो गाड़ी में जाकर बैठा ही था, न जाने उसके दिल में क्या आया। तेजी से बाहर निकला और उस इमारत की तरफ भाग गया। शेरू पीछे उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। बॉस, आप जितना मर्जी क्यों ना इनकार कर लें, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया है कि आप मोहब्बत जैसे खतरनाक मर्ज में मुब्तला हो गए हैं। अब यहां से निकलना आपके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मगर इस बार आप जिस इंसान से पंगा लेने जा रहे हैं वो इस मुल्क का सबसे बड़ा माफिया है। अब अल्लाह ताला ही आपको बचा सकता है। वो गाड़ी में बैठा था और गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। मालूम था कि थोड़ी ही देर बाद वो उस लड़की को उठाकर आ जाएगा और उन्हें फौरी यहां से निकलना होगा। जब एजाज इमारत के अंदर दाखिल हुआ तो उसे लड़की के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। उसका खून गुस्से से खौल रहा था। सामने नजर आने वाले मंजर को देखकर वो खुद पर काबू नहीं रख पाया। दरअसल 2 लोग वहां पर मौजूद थे जो उस लड़की को तंग कर रहे थे। उनमें से एक शख्स उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरा शख्स उसे मजीद जोश दिला रहा था। साहब का हुक्म है कि इसके साथ ज्यादती करके इसी किसी कूड़े करकट में फेंक दो, ताकि ये सब लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाए। इसके खानदान वालों को भी पता चल जाए कि हम लोगों से पंगा लेकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इस लड़की को छोड़ दो। एक अजनबी आवाज पर वो दोनों चौंक उठे। पलटकर देखा तो एजाज साहब खड़े थे। अरे मेरे प्यारे दोस्त, तुम दोबारा वापस क्यों आ गए? तुम्हारा काम तो खत्म हो गया था और पैसे भी तुम्हारे हवाले कर दिए हैं। मैंने तुम लोगों को कहा है इस लड़की को छोड़ दो। अब की बार उसने अपनी बात पर जोर डाला तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और खिलखिलाकर हंसने लगे। अरे देखो तो, चींटी के भी पर निकल आए हैं। अगर तुम्हें अपनी जान अजीज है तो फौरी यहां से दफा हो जाओ, वरना साहब को तुम्हारी इस हरकत के बारे में इल्म हो गया तो वो तुम्हारी बोटी बोटी करके कुत्तों को खिला देंगे। मैं अपने रब के अलावा किसी इंसान से नहीं घबराता। तुम्हारे लिए यही बेहतर है जो मैंने कहा है उस पर अमल करो, वरना अगर मेरा मीटर शार्ट हो गया तो तुम जानते हो मैं किसी को भी खातिर में नहीं लाता। तुम लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ही ख्याल कर लो, क्योंकि यतीम लोगों की जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजरती है। ये मैं अपना तजर्बा तुम लोगों को बता रहा हूं। साले, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बच्चे पर नजर रखे। उनमें से एक शख्स तेजी से आगे बढ़ा ताकि उसे मार सके। एजाज ने उसका हाथ बीच में ही रोक लिया और उसकी पेट पर जोरदार लात मारी। उसके साथ ही उसकी गर्दन को झटका देकर उसे बेहोश कर दिया। क्या फायदा तुम लोगों का इतना अरसा ट्रेनिंग करने का जब तुम लोग एक इंसान को ही काबू में नहीं कर सकते? दूसरा शख्स आगे बढ़ा। उसके साथ भी एजाज ने यही किया। दोनों बेहोश हो चुके थे। फारिया कोने में बैठी रो रही थी। उसकी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। उसका पूरा जिस्म हिचकियों की वजह से हिल रहा था। क्या तुम ठीक हो? वो आगे बढ़ा। प्लीज मुझसे दूर हो जाएं, मुझे कुछ मत कहें, मुझे आपसे डर लग रहा है। खुदा के लिए मुझे यहां से जाने दें, मुझे अपने ताया जान के पास वापस जाना है। देखो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि मैं तो तुम्हें बचाने के लिए आया हूं। वो अब उसके हाथ खोलने लगा जो सख्त रस्सी की वजह से सुर्ख हो गए थे। अब की बार वो उसकी कलाइयों पर नरम अंदाज में हाथ फेरने लगा। उसे वहां से उठाया, अपनी चादर उसको दी और उसे अपने साथ बाहर लेकर निकलने ही लगा था कि उसे अंदाजा हुआ कि वो लड़की लंगड़ा कर चल रही है। क्या हुआ तुम्हारी टांग को? उस काले ने जोर से लोहा मारा था।
मुझे लगता है जख्म हो गया है। अब की बार वो ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी थी। देखो, बस कर जाओ, बच्चों की तरह मत रो। मुझे इस तरह की लड़कियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मगर मैं क्या करूं? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे चला नहीं जा रहा। क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि मेरी टांग जख्मी है? वो चिढ़ते हुए बोली। तो फिर इसका क्या हल हो सकता है? यहां पर मैं तुम्हारी पट्टी तो नहीं कर सकता। और ये कहकर उसने उसे बाजुओं में उठा लिया। फारिया बुरी तरह बौखला गई थी। उसके चेहरे की उड़ती हुई हवाइयां देखकर एजाज ने बड़ी मुश्किल से अपने लबों पर आने वाली मुस्कुराहट को रोका। मुझे नीचे उतारें, उसने मिनमिनाते हुए कहा। जब तक गाड़ी नहीं आ जाती तब तक तुम्हें नीचे नहीं उतार सकता, वरना तुमने फिर से अपना बाजा बजाना शुरू कर देना है। तुम्हें पता है कि पिछली एक रात से मैं सो नहीं पाया और अब मेरी हालत बहुत बुरी हो रही है। आंखें बार बार बंद हो रही हैं। दिल कर रहा है गहरी नींद सो जाऊं। वो यूं उससे बातें कर रहा था जैसे उसका पुराना दोस्त हो। इस हकीकत को नजरअंदाज करके कि उसे किडनैप करने वाला भी वही जालिम इंसान था। क्या आप अच्छे किडनैपर हैं? उसने मासूमियत से पूछा तो वो इतना जोर का हंसा कि उसकी आंखों से पानी निकलने लगा। नहीं, मैं बिल्कुल भी अच्छा किडनैपर नहीं हूं। मैं तो बहुत ही जालिम इंसान हूं। तो फिर आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? मुझे क्यों आजाद करवा रहे हैं? वह हैरानगी से पूछने लगी। मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो तुम्हें एक और कैद में ले जा रहा हूं, जहां पर तुमने सारी जिंदगी गुजारनी है। क्या मतलब है इस बात का? वो जोर जोर से हिलने लगी ताकि नीचे उतर सके, मगर एजाज ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी थी। उसका साफ मतलब ये है कि मेरी प्यारी होने वाली बीवी, कि मैं तुमसे निकाह करने वाला हूं। अब तुमने अपनी बाकी की सारी जिंदगी मेरे साथ गुजारनी होगी, मेरी इजाजत के साथ। भूल जाओ कि तुम्हारे कोई घर वाले थे। अब तुम्हारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान है और वो है एजाज खान। उसके अलावा तुम्हें किसी और का नाम याद नहीं होना चाहिए। नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। खुदा के लिए मुझे जाने दें। मुझे अपने ताया जान के पास जाना है। तुम्हारे ताया जान के बारे में मैंने सारी मालूमात निकलवा ली हैं। वो एक नंबर का खबीस इंसान है। उसी ने तो मुझे तुम्हें किडनैप करने का कहा था। आप झूठ बोल रहे हैं। ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरे लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। वो तुमसे नहीं, तुम्हारी जायदाद से मोहब्बत करते हैं, मासूम चिड़िया। इतना अरसा उन्होंने तुम्हें इसीलिए जिंदा रखा हुआ था ताकि उन पेपर्स पर साइन करवा ले जो उनके काम के हैं। अब चूंकि उनका काम मुकम्मल हो चुका है, तुम्हारी उनकी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं। इसलिए उन्होंने मुझे हुक्म दिया था कि मैं तुम्हें किडनैप करके उस जगह पहुंचा दूं। मगर मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस कदर घटिया इंसान होगा। अपनी ही भतीजी के साथ इतनी बड़ी ज्यादती करवाएगा। फारिया की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। उसे एक लम्हे के लिए भी सब्र नहीं आ रहा था। जिन लोगों पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था और जिन लोगों को उसने अपना मुखलिस समझा था, उन्हीं लोगों ने उसे धोखा दे दिया था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि दुनिया इस कदर जालिम होगी। तो अब आप मेरे साथ क्या करेंगे? क्या आप भी मेरा इस्तेमाल करके मुझे फेंक देंगे? बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से अल्फाज अदा हो रहे थे। तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे आजाद कर दें। इसके अलावा मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूं। मुझे अभी आपसे निकाह नहीं करना। मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूं। जब तक मैं बड़ी नहीं हो जाती तब तक आप मुझसे शादी ना करें। वो आंखें झुकाकर बोली। अच्छा, कितना बड़ा होना है तुम्हें? जहां तक मुझे लगता है तुम तो एक मुकम्मल जवान खूबसूरत लड़की हो। वो उसके सरापे को अपनी नजरों के घेरे में लिए बोला तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई। ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? उसने दोबारा नीचे उतरने की कोशिश की, तब तक गाड़ी भी आ चुकी थी।
इंतहाई एहतियात से एजाज ने उसे पिछली सीट पर लेटाया और खुद फ्रंट सीट पर जाकर बैठ गया। देखा साहब जी, मैंने आपको नहीं कहा था कि आप इस लड़की के दीवाने हो गए हैं, शेरू हंसते हुए बोला। एजाज ने उसकी बात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया और सख्त अल्फाज में कहने लगा, उतरो गाड़ी से। जी साहब जी, मैं समझा नहीं। वो हैरान हुआ। मैं कोई फारसी में बात नहीं कर रहा, तुम्हें कह रहा हूं कि उतरो गाड़ी से। किसी और तरह से मेरे घर आ जाना, लेकिन फिलहाल यहां से निकलो। मैंने इस लड़की को अकेले लेकर जाना है। साहब जी, ये दुश्मनों का इलाका है। अगर किसी ने मुझ पर हमला कर दिया तो यही समझना कि तुम्हारी शहादत का वक्त आ गया है। अब चलो, ज्यादा बातें ना बनाओ और जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलो। मुझे पहले ही पता था, मैं इसी दिन से घबरा रहा था। मुझे डर था कि अगर आपको मोहब्बत हो गई तो आप मुझे भूल जाएंगे, मेरी वफादारियों को नजरअंदाज कर देंगे। अरे इतना अरसा मैंने आपका साथ निभाया और मुझे उसका ये सिला मिल रहा है। वो ड्रामेबाजी पर उतर आया था। एजाज उसके सारे ड्रामों से अच्छे तरीके से वाकिफ था, इसलिए बगैर कोई तासुर दिए खामोशी से उसको देखे चला जा रहा था। तुम अपनी मर्जी से उतर रहे हो या फिर मुझे तुम्हें घसीट कर गाड़ी से बाहर निकालना पड़ेगा? जा रहा हूं, लेकिन अगर मुझे कुछ भी हुआ तो आप सारी उम्र पछताते रहेंगे। आप कभी भी मुझे नहीं भूल पाएंगे। रातों को उठ उठ कर रोएंगे, लेकिन तब मैं आपके पास नहीं आऊंगा। अब की बार तो उसने ड्रामेबाजी की इंतहा कर दी थी। एजाज बड़ी मुश्किल से अपने लबों पर आने वाली मुस्कुराहट को रोक रहा था। उसे वहां से उतारने के बाद वो गाड़ी स्टार्ट करके अपने घर की तरफ बढ़ गया। वक्फे वक्फे से वो मिरर में अपनी महबूबा का दीदार भी कर रहा था। तुम्हारे नजदीक में मोहब्बत की डेफिनेशन क्या है? न जाने उसके जहन में क्या आया कि उसने सवाल पूछ डाला। मोहब्बत एक ऐसे जज्बे का नाम है जिसे महसूस करके आपको सुकून मिले, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। वो हैरान हुआ। आपको पता है, इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत सुकून की है। इंसान के पास दुनिया की तमाम दौलत मौजूद हो, लेकिन सुकून मौजूद ना हो तो उसकी जिंदगी बेरंग होती है। इस बात से तो एजाज भी इत्तफाक करता था। उसके पास अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ था और कुछ तो उसने लोगों से छीन कर हासिल कर लिया था, मगर उसकी जिंदगी में सुकून नहीं था। एक अजीब सी बेचैनी थी जो हर वक्त उसके वजूद का हिस्सा बनी रहती थी। मगर जब से उसने इस लड़की को देखा था, तब से वो बेचैनी कहीं दूर जाकर सो गई थी। तो क्या उसे मोहब्बत हो गई थी? उसने खुद से पूछा और खुद ही अपने सवाल पर मुस्कुरा दिया। उसके दिल ने इस बात का एतराफ कर लिया था कि उसे इस लड़की से मोहब्बत हो गई है। क्या तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत हुई? फारिया उसके सवाल पर उसने एक गहरी सांस ली। उसकी नजरों के सामने फारूक का चेहरा घूमने लगा था। उसे मोहब्बत हुई थी, बहुत शदीद मोहब्बत हुई थी। उस मोहब्बत को हासिल करने के लिए वो हर हद से गुजरने को तैयार हो गई थी। अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, मगर उस शख्स ने आखिर में दगा दे दिया था। उस शख्स ने बेवफाई कर दी थी। किस गहरी सोच में डूब गई हो? लगता है तुम्हें वाकई किसी से मोहब्बत हुई थी। एजाज ने पुरसोच नजरों से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तो वो जोरों शोर से नफी में सर हिलाते कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मैं अपनी माँ के बारे में सोचने लगी थी। मेरी माँ के अलावा कभी किसी ने मुझे तवज्जो नहीं दी, इसलिए मुझे कभी किसी से मोहब्बत हो ही नहीं सकी। उसने एक फर्जी कहानी बना ली। अगर कोई तुम्हारी तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ाए तो क्या तुम उसका हाथ थाम लोगी? न जाने आज उसे क्या हो गया था जो वो इतने अजीब सवाल कर रहा था। उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। मुझे नहीं पता कि मैं उस वक्त क्या करूंगी। आप प्लीज इस तरह की बातें ना करें, मुझे बहुत कोफ्त होती है।
اس نے چڑھتے ہوئے کہا تو وہ بھی خاموش ہو گیا۔ گاڑی ایک بہت بڑے بنگلے کے سامنے آ کر رکی تھی۔ چلو اندر چلو، وہ خاموشی سے اندر کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ وہ لڑکھڑا کر چل رہی تھی۔ اعجاز جلدی سے آگے بڑھا اور اسے سہارا دے دیا۔ اس پر وہ کچھ بھی نہ بولی، بلکہ خاموشی سے سامنے کی طرف ہی دیکھتی رہی۔ اس کی یہ خاموشی اعجاز کو کسی بڑے خطرے کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ جتنا زیادہ اب وہ اس چھوٹی سی عمارت میں چلا رہی تھی، اب وہ اتنی ہی خاموش ہو گئی تھی۔ کہیں تم یہاں سے بھاگنے کے بارے میں تو نہیں سوچ رہی؟ اگر ایسا کوئی خیال بھی تمہارے ذہن میں آئے تو اسے کھرچ کر نکال دو، کیونکہ میں کسی بھی صورت یہ ممکن نہیں ہونے دوں گا۔ میں یا تو تمہیں جان سے مار دوں گا یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس حویلی میں قید رکھوں گا۔ اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی تیسرا راستہ موجود نہیں ہے۔ کیا تم اپنی زندگی میں آنے والی سب لڑکیوں کے ساتھ ایسا کرتے ہو؟ اس نے عجیب سے انداز میں پوچھا۔ میری زندگی میں تم سے پہلے آج تک کوئی لڑکی نہیں آئی، اور نہ ہی میں نے کبھی کسی عورت کی طرف اتنی غور سے دیکھا ہے۔ تم میں نہ جانے ایسی کون سی کشش تھی جو میں نہ چاہتے ہوئے بھی تمہاری طرف متوجہ ہو گیا۔ اب میں اسی کے بارے میں ہی جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر تو مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے تو تم دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہو جس پر اعجاز خان کا دل آیا ہے۔ تم اسے خوش قسمتی کہتے ہوگے، لیکن میرے لیے یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ مجھے تمہاری محبت نہیں چاہیے، اور نہ ہی مجھے تمہاری توجہ یا تمہاری ہمدردی کی ضرورت ہے۔ اگر تم نے مجھے جان سے مارنا ہے تو مار دو، لیکن مجھ سے یہ امید نہ رکھنا کہ میں تمہاری غلام بن کر زندگی گزاروں گی۔ وہ لڑکی جو تھوڑی دیر پہلے ڈری سہمی بیٹھی تھی، اب ایک دم سے شیرنی کی طرح غرانے لگی تھی۔ تم میں کچھ تو خاص بات ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے داد دے رہا تھا۔ وہ اسے اس کا کمرہ دکھا چکا تھا۔ دونوں میں ایک کانٹریکٹ سائن ہوا تھا جس کے مطابق اعجاز نے فیصلہ کیا تھا وہ 3 مہینے کے بعد اس سے نکاح کرے گا۔ اس دوران وہ اس کے ساتھ رہے گی، وقت گزارے گی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ذہنی طور پر تیار ہوں گے۔ رات 12 بجے کا وقت تھا۔ ساری حویلی گہری خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی، جبکہ وہ اپنے کمرے میں بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ نظروں کے سامنے فاروق کا چہرہ گھوم رہا تھا، جو اس کے تایا جان کا ہی بیٹا تھا۔ اس نے اسے بہت بری طرح ذلیل کیا تھا۔ وہ دن آج تک نہیں بھول پائی تھی جب وہ اس کے پاس محبت کی بھیک مانگنے کے لیے گئی تھی۔ سردیوں کی یخ بستہ رات تھی۔ سب لوگ اپنے کمرے میں لیٹے آرام کر رہے تھے، جبکہ وہ ہمیشہ کی طرح ایک کونے میں موجود آنسو بہا رہی تھی۔ کل دن کے وقت اس نے فاروق کو کسی عورت کے ساتھ گھومتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس سے وہ بہت بری طرح ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ جس انسان سے محبت کی جائے اور اس کے پہلو میں کسی اور انسان کو دیکھا جائے تو یہ چیز عاشق کو پاگل کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ مہینہ پہلے تک فاروق اس سے محبت کا اظہار کر رہا تھا اور اسے کہہ رہا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں موجود واحد لڑکی ہے اور وہ اس کے علاوہ کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ اور پھر اچانک ہی اس کی بے وفائی فاریہ کے سامنے آ گئی، جس نے اسے بری طرح سے توڑ کر رکھ دیا۔ کئی راتوں تک وہ سو نہیں پائی تھی۔ آج اس کی ہمت جواب دے چکی تھی اور وہ اس سے پوچھنے کے لیے آ گئی تھی۔ فاروق جو کہ اپنے کمرے میں بیٹھا مہوش سے باتوں میں مصروف تھا، دروازے پر ہونے والی دستک کی آواز سن کر ایک لمحے کے لیے چونک گیا۔ جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی وہ حسینہ کھڑی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ رات کے اس پہر یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس نے تھوڑے سے سخت لہجے میں پوچھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے میرے ساتھ اتنا برا کیا؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ رات کے اس پہر آ کر مجھ سے کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں میں۔
تم نے مجھے کہا تھا کہ تمہاری زندگی میں میرے علاوہ کوئی اور لڑکی موجود نہیں ہے، مگر کچھ دن پہلے تم اس عورت کے ساتھ بیٹھے لنچ کر رہے تھے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کہیں گھمانے بھی لے کر گئے تھے۔ وہ کسی رٹے ہوئے طوطے کی طرح اسے ساری باتیں سنا رہی تھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں تمہیں کسی بھی سوال کا جواب دینے کا ذمہ دار نہیں۔ دوسری اور اہم بات، ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے نکلو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے بے قابو ہو گیا تھا۔ ایک طرف فون پر اس کی محبوبہ موجود تھی اور دوسری طرف اس کی کزن نے آ کر اس کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ مہوش نے بھی یہ کہہ کر غصے سے کال کاٹ دی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، اور اب وہ اپنا سارا غصہ فاریہ پر اتارنے والا تھا۔ آپ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کیسے میرے ساتھ اتنا بڑا جھوٹ بول سکتے ہیں؟ کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں؟ دیکھو، اپنی فضول کی باتیں لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ نہ تو مجھے تم سے محبت ہے اور نہ ہی مجھے تمہاری ذات میں کوئی دلچسپی ہے۔ کسی زمانے میں میں نے کہہ دیا ہوگا کہ میں تمہیں پیار کرتا ہوں، لیکن وہ بھی میں نے یوں ہی بول دیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی بے وقوف لڑکی ہوگی کہ اسے سچ سمجھنے لگو گی۔ کیا آپ کے نزدیک جذبات کی کوئی قدر نہیں؟ وہ تڑپ کر بولی تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، میرے نزدیک تمہارے جذبات کی کوئی قدر نہیں، لیکن اگر تم چاہو تو میں ان جذبات کو ٹھنڈا کر سکتا ہوں۔ میں تمہاری آرزو پوری کر سکتا ہوں۔ تم سے شادی تو نہیں کر سکتا، لیکن تمہاری خواہشات۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، بے ساختہ فاریہ کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ تمہاری اتنی ہمت، آخر تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ یہ کہہ کر وہ اس پر جھپٹ پڑا۔ وہ مسلسل خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس انسان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مکمل طور پر اس پر حاوی ہو جاتا، باقی گھر والے بھی شور کی آواز پر سن کر اٹھ گئے۔ اس کی تائی جان وہاں پر پہنچ گئیں۔ اپنے بیٹے کو کچھ کہے بغیر انہوں نے فاریہ کے چہرے پر تھپڑ مارا اور اسے ذلیل کرتے ہوئے کہا، بے غیرت، مجھے اسی دن تمہیں گھر سے باہر نکال دینا چاہیے تھا جس دن تمہارے ماں باپ کا انتقال ہوا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس قدر گھٹیا نکلو گی۔ وہ اپنی صفائی پیش کرنا چاہتی تھی، لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ سب گھر والوں نے اسے بے غیرت اور ذلیل عورت کا لقب دے دیا تھا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس کی تائی جان نے اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش شروع کر دی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس دنیا جہان سے بیگانہ ہوتی، کسی کا مہربان ہاتھ آگے بڑھا اور تائی جان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ تایا جان تھے۔ خبردار جو تم نے میری بیٹی کو کچھ بھی کہا، اور خبردار جو کسی نے اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، ورنہ میں وہ سارے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا جو میری بیٹی کی طرف بڑھیں گے۔ انہوں نے اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہنے لگے، بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں اپنے بیٹے کی ٹھیک طرح سے پرورش نہیں کر پایا، اور نہ ہی میں اپنی بیگم کو لگام ڈال پایا۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ تمہیں اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے خاندان میں سے کسی نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا تھا سوائے تایا جان کے، اور جب تایا جان کی آواز اونچی ہوئی تو ساری آوازیں خود بخود دھیمی ہو گئیں۔ فاروق آگے بڑھا تھا تاکہ اپنے باپ کو کچھ کہہ سکے، مگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے پیچھے رکنے کا اشارہ کرتے کہنے لگے، میں تمہاری کوئی بھی فضول بات نہیں سنوں گا، کیونکہ مجھے تم پر بھروسہ نہیں ہے۔ میں اپنی معصوم پاک دامن بچی کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ یہ کبھی بھی تمہیں گناہ کی طرف راغب نہیں کر سکتی۔ تم خود ہی ذلیل اور گھٹیا انسان ہو۔ تم خود اس گھر سے نکل رہے ہو یا پھر مجھے تمہیں دھکے دے کر نکالنا ہوگا۔
आमना बेगम आगे बढ़ी ताकि अपने शौहर को समझा सकें, मगर वो किसी के काबू में नहीं आ रहे थे। थोड़ी ही देर तक उन्होंने अपने बेटे को घर से बेदखल कर दिया था और अपनी भतीजी को लेकर उसके कमरे में पहुंच गए। क्या तुम फारूक से मोहब्बत करती हो? उन्होंने उससे सवाल किया तो वो जोरों शोर से हाँ में सर हिलाने लगी। वो खुद मेरे पास आया था, उसने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया था। मुझे यूं महसूस करवाया था जैसे मैं उसकी जिंदगी में सबसे अहम हूं, लेकिन फिर उसने मुझे धोखा दे दिया। मैं उसे सवाल जवाब करने के लिए गई तो वो मुझ पर हावी होने लगा। ये कहकर वो फिर से रोने लगी। मेरी बेटी, बस खामोश हो जाओ। तुम्हारी आंख में मैं मजीद आंसू नहीं देख सकता, और जहां तक मेरे उस नालायक बेटे का सवाल है तो तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि वो तुम्हारे काबिल नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं सिकंदर से तुम्हारे बारे में बात कर सकता हूं। वो एक बहुत अच्छा और सुलझा हुआ इंसान है, अपनी कंपनी चला रहा है, निचोर भी है, तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखेगा, तुम्हें मोहब्बत भी देगा और मान भी बख्शेगा। मैं सिकंदर भाई के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूं? मैंने कभी भी उन्हें उस नजर से नहीं देखा। पाया जान के सामने अपने ख्यालात का इजहार करना उसे मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा था। बेटा, तो कौन सा मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम कल ही उससे निकाह कर लो, और ना ही मैं तुम्हें शादी के लिए मजबूर कर रहा हूं, बल्कि एक पेशकश तुम्हारे सामने रख रहा हूं। मैंने तुम्हें कभी भी अपनी औलाद से कमतर नहीं समझा, बल्कि मेरे लिए तो तुम उन सबसे ज्यादा अजीज हो। जिस दिन मेरे भाई का इंतकाल हुआ था, मैंने तुम्हारे सर पर हाथ रखा था। उसी दिन मैंने खुद से वादा किया था, तुम्हें जमाने भर की खुशियां दूंगा, कभी भी तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। मगर लगता है कहीं ना कहीं मुझसे गलती हो गई और मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। अरे नहीं तायाबू, आप इस तरह की बातें ना करें। आपने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है। यहां मेरी भी गलती थी, मुझे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए था। अब आप मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाएं, मैं खुद को संभाल लूंगी। अपनी भतीजी को समझाने के बाद वो वहां से उठकर चले गए। उनके लबों पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैली हुई थी। ये सारा ड्रामा सिर्फ और सिर्फ चंद महीनों तक महदूद रहा। इस दौरान वो चाहते थे कि उनकी भतीजी उनके हाथों से ना निकले, क्योंकि वो सारी जायदाद की मालिक थी। जैसे ही वो 18 साल की हो जाती, वो उससे एक पेपर पर दस्तखत करवाकर सब कुछ अपने नाम करवा लेने वाले थे। अगले ही दिन वो अपने बेटे के पास उसके फ्लैट पर चले गए। फारूक ने जब अपने बाप को देखा तो नफरत का इजहार करने लगा, मगर उन्होंने उस सबको नजरअंदाज करते उसे गले से लगा लिया। देखो बेटा, कल जो कुछ भी हुआ वो हमारी कामयाबी की तरफ पहला कदम था। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबा जान? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। वो लड़की सारी जायदाद की मालिक है, उसे किसी न किसी तरह काबू में रखना है। अगर वो हाथों से निकल गई तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। ये सारा ड्रामा इसीलिए हो रहा है ताकि वो मेरे काबू में आ जाए, और तुम भी अब जाकर उससे माफी मांग लो। उसके दिल में अपनी झूठी मोहब्बत दोबारा से डाल दो और फिर बाद में उसे छोड़ देना। तब तक मैं भी जायदाद अपने नाम करवा लूंगा। बाबा जान, मैं तो एक लम्हे के लिए वाकई हैरान रह गया था कि आपको कैसे उससे मोहब्बत हो सकती है, मगर अब आपका असल चेहरा देखकर आप मुझे वाकई अपने अपने फील हो रहे हैं। बकवास बंद करो बेगैरत इंसान। मैं ये सब कुछ तुम लोगों के लिए ही तो कर रहा हूं, और तुम लोग ही मुझ पर तंज कर रहे हो। अरे अब गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मेरा मकसद तंज करना हरगिज नहीं था। ये कहकर वो दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। फारूक ने उसी शाम जाकर फारिया से माफी मांगी और अपनी मोहब्बत का झूठा इजहार कर दिया। वो जो पहले ही मोहब्बत की तरसी हुई थी, बहुत पहले ही वालिदैन का इंतकाल हो गया था, जिसके बाद वो अकेली रह गई थी। खानदान वाले अपनायत का इजहार तो करते थे, लेकिन जब भी कोई अहम त्यौहार आता था
تو وہ اسے اکیلا چھوڑ دیتے، اور اگر وہ ان میں شامل ہونے کی کوشش کرتی تو اس کے کزن اسے پیچھے جھٹکتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ ہمارا فیملی ایونٹ ہے اور ہماری فیملی ایونٹ میں کوئی جگہ نہیں، تم ہمارے خاندان کا حصہ نہیں ہو۔ اس طرح کی باتیں سن کر اسے بہت تکلیف پہنچتی تھی، مگر صبر کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ اس نے کبھی بھی باہر محبت تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، ورنہ وہ بری طرح سے ذلیل و رسوا ہو جاتی۔ جب وہ 18 سال کی ہو گئی اور اس کے تایا نے ساری جائیداد اپنے نام کروا لی تو شہر کے سب سے بڑے غنڈے اعجاز خان کو ایک اہم کام سونپ دیا۔ میں تمہیں اپنی بھتیجی کا پتہ دے رہا ہوں، جیسے ہی وہ کالج سے باہر نکلے تم اسے اٹھا لینا اور ایک ویران جگہ پر پھینک دینا۔ اس کے بعد تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ میں تمہیں پتہ بھی بھجوا دوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں پیسے بھی مل جائیں گے۔ میرے ساتھ کسی بھی قسم کی چالاکی کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ تم جانتے ہو کہ میں کتنا خبیث انسان ہوں۔ وہ نہ صرف ایک بہت بڑے بزنس مین تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے مافیا بھی تھے۔ ان کی اصلیت کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے تھے، اور جنہیں علم تھا وہ ان سے بہت خوفزدہ رہتے تھے۔ ارے صاحب، میں نے پہلے کبھی آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کی ہے جو اس بار کروں گا؟ آپ مجھے صرف اور صرف اس کی تصویر بھیج دیں اور باقی کا کام مجھ پر چھوڑ دیں، میں خود ہی سب کچھ دیکھ لوں گا۔ وہ خود حالات کا ستایا ہوا ایک پتھر دل انسان تھا جسے وقت نے ہی ایسا بنایا تھا۔ وہ صرف اور صرف 6 سال کا تھا جب اس کی ماں اسے لے کر کوٹھے سے بھاگ گئی تھی۔ وہ کسی امیر انسان کی ہی ناجائز اولاد تھی جسے بعد میں اس شخص نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی ماں نے اس کے اچھے مستقبل کے لیے اور اپنی عزت کو مزید خطرے میں ڈالنے سے بچانے کے لیے کوٹھے سے بھاگنے کا فیصلہ کیا، اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ جس چوکیدار نے اس کی مدد کی تھی اس کی نیت یکدم ہی بدل گئی۔ وہ پہلے انہیں لے کر کسی چھوٹے سے گاؤں میں موجود ایک بوسیدہ مکان میں آیا۔ اس نے کومل بیگم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں بہت جلد تم سے نکاح کروں گا اور تمہارے بیٹے کو بھی اپنا لوں گا، لیکن جب تھوڑا سا وقت گزرا تو وہ اپنے اس وعدے سے مکر گیا اور ایک بری پیشکش اس کے سامنے رکھتے کہنے لگا، ویسے بھی تم بہت سارے لوگوں کو خوش کرتی آئی ہو، تو مجھے بھی کیوں نہیں خوش کر دیتی؟ میں نے تمہاری اتنی مدد کی ہے، تمہیں اس گندگی سے باہر نکالا، مجھے کچھ تو فائدہ ملنا چاہیے۔ یہ سن کر کومل بیگم کو لگا کہ ساتوں آسمان ان کے سر پر گر گئے ہوں۔ وہ جو سچ میں سمجھنے لگی تھی کہ کوئی انسان ان سے محبت کرنے لگا ہے اور انہیں عزت دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے، ابھی اس انسان کے منہ سے جب اس طرح کی باتیں سنی تو ان کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائیں۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ میں توبہ کر چکی ہوں اور اب مزید میرے لیے اس گناہ کی دندل میں جانا ناممکن ہے۔ کوئی بات نہیں، ایک آخری بار گناہ کر لو، اس کے بعد پھر سے توبہ کر لینا۔ خدا کے لیے خاموش ہو جائیں، مزید کوئی بھی بات نہیں سنوں گی۔ اگر آپ مجھ سے اس طرح کی کوئی امید رکھ رہے ہیں تو یہ امید بھی اپنے ذہن سے نکال دیں۔ اعجاز خان جو کہ تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑا اپنی ماں کو اس انسان سے لڑتے دیکھ رہا تھا، تیزی سے آگے بڑھا اور اس چچا کو زور سے دھکا دیتے کہنے لگا، گندے انسان، میری ماں سے دور ہو جاؤ، میری ماں کو ہاتھ بھی مت لگانا۔ او کسی صاحب کی ناجائز اولاد، تو کس حق سے مجھے ہاتھ لگا رہا ہے؟ تیری اتنی ہمت کہ تو مجھے مارے؟ یہ کہہ کر اس نے ایک زوردار تھپڑ اعجاز کو مارا جو دور جا گرا تھا۔ اس انسان نے اپنا بیلٹ نکالا اور بیلٹ سے اس بچے کو مارنے لگا۔ وہ ایک معصوم چھوٹا سا بچہ درد سے بلبلا رہا تھا۔ اس کی ماں چوکیدار کو دور ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اعجاز کو اچھے طریقے سے یاد تھا کہ وہ اس وقت بہت تکلیف میں تھا جب وہ ظالم انسان اس کی ماں کی طرف بڑھا
और उसे अपने काबू में करने लगा। फिर इस छोटे से बच्चे के सामने ही उसने उसकी मां की इज्जत को तार तार कर दिया और आखिर में उसका गला घोंट कर उसे मार दिया। ये सब देखकर उसने दिल ही दिल में खुद से वादा किया था कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो उस इंसान से जरूर बदला लेगा, उसके साथ भी वैसा ही सलूक करेगा जैसा सलूक उसकी मां के साथ किया गया। उस औरत को ठिकाने लगाने के बाद वो एजाज की तरफ बढ़ा तो उसने अपनी सांसें रोक ली। आज भी जब वो सोचता है तो उसे हैरानगी होती है, क्योंकि उस वक्त इसकी हालत ऐसी थी कि अगर इसकी मदद के लिए लोग ना पहुंचते तो वो यकीनन इसके साथ कुछ कर जाता। मगर अल्लाह ताला ने शायद उसे इंतकाम लेने के लिए जिंदा रखा हुआ था। वो पूरा दिन यूं ही गुजर गया। अगले दिन उस घर में एक बूढ़ी औरत आई जो कि कुछ अरसा पहले यहां पर रहती थी, मगर फिर अपने बेटे के पास दूसरे गांव चली गई थी। उसने जब अपने घर के अंदर एक मरी हुई औरत और जख्मी बच्चे को देखा तो खौफ से चिल्लाने लगी। सारे गांव वाले वहां पर जमा हो गए थे और उस औरत को दफना दिया गया और बच्चे को लेकर एक आदमी अपने घर चला गया। उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। वो एजाज की अच्छी परवरिश करने लगा, उसे स्कूल में दाखिल करवा दिया, मगर तब उसका जहन शैतानी हो चुका था। उसे स्कूल पसंद नहीं था, उसे मार पीट पसंद थी। वो जानता था कि जब वो एक मजबूत इंसान बन जाएगा तभी उस जालिम शख्स से बदला ले पाएगा। उसका उठना बैठना सबसे आवारा और घटिया लोगों में होता था। ये बातें उसके सौतेले माँ बाप को बहुत तकलीफ पहुंचाती थी। वो उसे समझाते रहते थे, मगर मजाल है जो उनमें से किसी की बात भी वो सुने। इसी अरसे के बाद एक हादसे में उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया। उसके बाद वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गया। उसने गांव में मौजूद वो छोटा सा घर बंद कर दिया और ज़मीन बेचकर शहर आ गया। यहाँ पर उसकी मुलाकात शहर के सबसे बड़े माफिया से हुई, जिसकी मदद से वो एक बड़ा गुंडा बनने में कामयाब हो गया। जहां भी कोई गैर कानूनी काम करना होता वो पहुंच जाता। लड़कियों को अगवा करना, लोगों को जान से मारना, इस तरह की सरगर्मियों ने उसे इतना पत्थर दिल बना दिया था कि उस पर कोई चीज असर नहीं करती थी। कुछ ही अरसे के बाद जब उसे ये हुक्म मिला कि उसने फारिया को अगवा करना है तो पहली बार इस लड़की को देखकर उसका दिल धड़का। वो उसे बेहोश करके गाड़ी में डाल चुका था, लेकिन उसे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। न जाने इस लड़की में ऐसी कौन सी पाकीज़गी थी या ऐसी कौन सी चमक थी जो वो हाथ लगाने से भी घबरा रहा था। उसे डर था कि कहीं ये लड़की मैली ना हो जाए। वो उसे उस वीरान जगह पर भी पहुंचा चुका था और उसे ये भी खबर थी कि यहाँ पर उस लड़की के साथ जुल्म किया जाएगा। हमेशा से ऐसा ही तो होता आया था। वो वापस जा रहा था कि किसी अनजानी कुव्वत ने उसे रोक लिया। वो वापस उसी लड़की के पास चला गया और अब उसे लेकर अपने बड़े से बंगले में पहुंच चुका था। बिलाशुबा उसका एक एक घर, एक एक पाई हराम की थी। फारिया को वहां पर आए काफी देर गुजर चुकी थी। सुबह से उसने कुछ खाया नहीं था। उसे शदीद भूख का एहसास हो रहा था। कॉलेज में उसने लंच करने का फैसला किया, लेकिन जब चेक किया तो पता चला कि पैसे ही घर भूल आई है। उसे किसी से पैसे लेने की आदत नहीं थी और ना ही उसकी कोई दोस्त थी जिससे वो कह सकती। इसीलिए भूखी रही। सोचा था कि घर जाकर अच्छा सा लंच करेगी, लेकिन फिर घर जाने की नौबत ही नहीं आई और इस जालिम इंसान ने उसे रास्ते से ही उठा लिया। एजाज, जो कि अभी थोड़ी देर पहले बाहर से आया था, वो एक गैर जरूरी काम निपटाने गया था। जब उसे किचन से आवाजें आईं तो हैरान हो गया और सोचने लगा कि रात के इस पहर कौन हो सकता है। जाकर देखा तो वो छोटी सी लड़की मुख्तलिफ बर्तनों में झांक रही थी। वो हाथ बांधकर दरवाजे के साथ ही खड़ा हो गया और उसकी हरकतें देखने लगा। इतना बड़ा किचन है, मगर मजाल है कि खाने की कोई भी चीज रखी हो। बहुत ही फजूल इंसान है। इतनी तो उसमें अकल है और ना ही उसमें मेहमान नवाजी के गुर हैं।
مجھے اپنے ساتھ کتنی دیر سے لایا ہے، مگر مجال ہے جو ایک بار بھی اس نے مجھ سے کھانے کا پوچھا ہو۔ ایک طرف ٹانگ میں اٹھتا ہوا شدید درد تھا تو دوسری طرف پیٹ بھوک کی وجہ سے آنے والی آوازیں۔ یہ آپ کا اپنا ہی گھر ہے محترمہ، آپ جب چاہیں اپنے لیے کھانا بنا سکتی ہیں، آپ کو روکنے والا کوئی نہیں۔ اور جہاں تک آپ سے کھانے کا پوچھنے کا سوال ہے تو میں بہت معذرت کرتا ہوں، میں بھول گیا تھا، ٹینشن میں مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اپنے پیچھے سے آنے والی مردانہ آواز سن کر ایک لمحے کے لیے تو وہ گھبرا گئی۔ پلٹ کر دیکھا تو اعجاز خان اپنی بھرپور وجاہت لیے بہت غور سے اس کے مکھڑے کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے بریانی کھانی ہے، وہ یوں فرمائش کرنے لگی جیسے سامنے اس کا کوئی قریبی کھڑا ہو۔ میں ابھی نوری سے پتہ کرتا ہوں، شاید اس نے کچھ بچا کر رکھا ہو، اس سے پہلے کہ وہ کچن سے باہر نکلتا۔ بات سنیں، میں نے تازہ بریانی کھانی ہے۔ ٹھیک ہے، میں جا کر اس سے بات کرتا ہوں، وہ تمہیں ابھی بنا دے گی۔ جب اس نے کوارٹر میں جا کر جھانکا تو اپنے چھوٹے سے بچے کو سلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اسے ترس آ گیا اور اسے کہنا برا لگا تو وہ یوں ہی واپس آ گیا۔ کچن میں اسے برتن نکالنے لگا اور وہ حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر تک اسی طرح ہی دیکھتی رہی۔ وہ خود پر قابو نہیں رکھ پائی اور پوچھنے لگی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تمہارے لیے بریانی بنانے کی تیاری کر رہا ہوں، تمہیں کھانی ہے نا؟ کیا آپ کو بریانی بنانی آتی ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو وہ تیزی سے ہاں میں سر ہلاتے کہنے لگا، مجھے سارے کھانے بنانے آتے ہیں، ایک لمبا عرصہ میں نے تنہائی میں گزارا ہے، کسی اور کے ہاتھ کے کھانے کی عادت نہیں تھی، حویلی میں بھی نوری کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ کا نہیں کھاتا۔ اب یہ نوری کون ہے؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ خبردار، جو تم نے بیویوں کی طرح مجھ پر شک کیا، وہ اس حویلی کی نوکرانی ہے، بوڑھی عورت ہے، ایک لمبے عرصے سے میرے پاس کام کر رہی ہے، مجھے اپنے بیٹے جیسا سمجھتی ہے۔ تم اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں کوئی شک نہ لانا۔ میں کیوں کروں گی آپ پر شک؟ کون سا مجھے آپ سے کوئی دلچسپی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ان ساری باتوں کو نظر انداز کرو اور مجھے بتاؤ تمہاری ٹانگ کا درد کیسا ہے؟ آپ تو یوں پوچھ رہی ہیں جیسے آپ نے اس پر کوئی مرہم رکھا ہو۔ جب سے آئی ہوں تب سے تکلیف میں ہوں، آپ کو میری کوئی بھی فکر نہیں اور مجھ سے محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ اپنی پرانی ٹون میں واپس آ چکی تھی اور اسے یوں تو ہر کسی سے شکایت کرنے کی عادت نہیں تھی، یا پھر شاید اسے کبھی کوئی شخص ملا ہی نہیں تھا جس کے سامنے وہ اپنے دل کا حال کھول کر بیان کر سکتی۔ آج وہ جو بھی دل میں آیا بولے چلی جا رہی تھی۔ محترمہ معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ چلیں، سب سے پہلے آپ کو بریانی بنا کر کھلاتا ہوں، اس کے بعد آپ کو پین کلر دوں گا اور پھر آپ کے زخم پر مرہم بھی رکھوں گا۔ آپ کا مجھ پر احسان ہوگا، اس نے منہ بناتے کہا تو وہ کھل کر مسکرا دیا۔ بریانی بہت مزے کی بنی تھی، اس نے آج سے پہلے اس قدر لذیذ کھانا اپنی ساری زندگی نہیں کھایا تھا۔ وہ بھی اس کی فین ہو گئی تھی اور یہ بات کر رہی تھی کہ بلا شبہ اعجاز خان بہت اچھا کھانا بناتا ہے۔ جب وہ کھانا کھا کر فارغ ہوئی تو مذاق مذاق میں کہنے لگی، جن کے شوہر اچھا کھانا بناتے ہوں ان بیویوں کو کوکنگ سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ خبردار، جو اس طرح کا کوئی بھی خیال اپنے ذہن میں لایا تو شادی کے بعد تم نے ہی کھانا بنانا ہے۔ وہ یکدم چپ کر گئی۔ کبھی اس کا دل کرتا کہ وہ اس انسان پر اعتبار کرے اور اس کے ساتھ زندگی گزار لے، لیکن پھر جب اسے اپنے تایا جان کی یاد آتی تھی اور اسے اس چیز کا احساس ہوتا تھا کہ وہ اس سے بہت محبت کرتے تھے، انہوں نے اپنی ساری زندگی اس پر لگا دی تھی، اگر وہ ان کو چھوڑ کر کسی پرائے شخص کے پاس چلی جائے گی تو ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کوئی ایک فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی، ہر بار اس کے قدم ڈگمگانے لگتے تھے۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ اب تو اعجاز بہت مصروف ہو گیا تھا۔
اس کا زیادہ تر حرام کاموں میں ہی وقت جا رہا تھا۔ لڑکیوں کو ابھی بھی وہ اسمگل کرتا تھا۔ جب اسے اس بارے میں پتا چلا تو وہ ایک دن چیختے ہوئے کہنے لگی، آخر تم اس قدر ظالم کیسے ہو سکتے ہو؟ کیا تمہیں ان لوگوں پر ذرا ترس نہیں آتا؟ اس نے بہت ہی تحمل سے اپنی ہونے والی زوجہ کی بات سنی۔ اپنے معاملات میں کسی کی دخل اندازی برداشت نہیں کرتا۔ تمہاری باتیں اسی لیے سن رہا ہوں کیونکہ تمہاری عزت کرتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میرے سر پر چڑھ کر ناچنا شروع کر دو۔ جہاں تک ان لڑکیوں کو اسمگل کرنے کا سوال ہے تو ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جو لڑکی اپنے ماں باپ کی عزت روند کر گھر سے باہر نکلتی ہے، دنیا بھی اسے کچل دیتی ہے۔ اس کی عجیب ہی کہانی تھی جو فاریہ کو تو بالکل سمجھ نہیں آتی تھی۔ کئی بار ان دونوں کی لڑائی بھی ہو چکی تھی اور پھر آخر ایک دن اس نے اس گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے شوہر کو سمجھا کر تھک چکی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دوسری عورتوں کی بددعائیں اسے لگیں۔ وہ جتنا جلدی ہو سکے اس کی زندگی سے نکل جانا چاہتی تھی۔ اب تو اعجاز کو بھی اس پر یقین ہو گیا تھا کہ وہ کبھی بھی اسے نہیں چھوڑے گی، اس لیے وہ اس کی طرف سے مکمل طور پر بے فکر تھا۔ اب وہ اس پر پہلے کی طرح نظر نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی اپنے گارڈز کو اس کے پیچھے لگایا تھا۔ فاریہ حد سے زیادہ معصوم لڑکی تھی۔ اس کی سب سے بڑی بے وقوفی یہ تھی کہ وہ سب لوگوں پر اندھا یقین کر لیتی۔ نوری پر بھی وہ حد سے زیادہ یقین کرتی تھی۔ اس نے اپنے جانے کے بارے میں صرف اور صرف اسی عورت کو بتایا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ اپنے صاحب کو نہیں بتائے گی۔ رات جب وہ وہاں سے نکلنے کے لیے باہر نکلی، ابھی بیرونی دروازے کے قریب پہنچی ہی تھی کہ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر اعجاز خان مسکراتا چہرہ لیے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے بتایا بھی ہے کہ تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتی۔ تمہیں میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ میں تم سے محبت نہیں کرتی، نہ ہی مجھے تمہاری ذات میں کوئی دلچسپی ہے، اور تم سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ تم نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، کتنی لڑکیوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہوگا، اور کتنی لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھیلا ہوگا۔ کیا تمہاری ماں بہن نہیں ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اعجاز کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ خبردار، جو آئندہ کبھی اپنی گندی زبان سے میری ماں کے بارے میں کوئی سوال پوچھا، تمہاری یہ زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ تھپڑ کی آواز اتنی اونچی تھی کہ کافی دیر تک تو اسے اپنے کانوں میں گونجتی محسوس ہوتی رہی۔ جہاں تک تمہیں یہاں پر لانے کا اور رکھنے کا سوال ہے تو یہ تم پر احسان کر رہا تھا، مگر لگتا ہے تمہیں سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ تمہیں بہت شوق ہے نا یہاں سے بھاگنے کا اور اپنے تایا جان کے پاس واپس جانے کا، تو چلی جاؤ، میں تمہیں روکنے والا نہیں ہوں، لیکن پھر میرے پاس مدد کے لیے مت آنا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ملازموں کو حکم دیا، جنہوں نے حویلی کے دروازے کھول دیے۔ چند لمحوں کے لیے تو وہ حیران رہ گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ شیرو، جو کہ تھوڑی دیر پہلے وہاں پہنچا تھا، اپنے صاحب کی حرکت دیکھ کر پریشان ہو گیا اور اعجاز کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولا، صاحب، یہ لڑکی مر جائے گی، آپ ساری عمر پچھتاتے رہیں گے، اس کو واپس نہ بھیجیں، یہ نادان ہے، تھوڑے ہی عرصے کے بعد سمجھ جائے گی۔ نہیں شیرو، نہیں، میں اس کی آنکھوں میں غداری دیکھ رہا ہوں، بغاوت دیکھ رہا ہوں، اور اس طرح کے لوگ کبھی کسی کے سگے نہیں ہو سکتے۔ کہیں نہ کہیں جب اسے موقع ملتا ہے کہ وہ ضرور دھوکہ دیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے دھوکہ نہ دے، اسی لیے خود اپنے ہاتھوں سے اسے آزاد کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا وہ اس کی قسمت ہے۔ میرا مقصد اس کی حفاظت کرنا تھا اور اسے اپنے ساتھ لے کر آنا تھا۔ میں نے وہ سب کیا، مگر یہ میرے پاس رکنے کے لیے راضی نہیں ہو رہی، تو میں اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ تم جانتے ہو، میں نے نہ صرف اپنے دوستوں کو بلکہ اپنے دشمنوں کو بھی کھلی آزادی دی ہوئی ہے۔ اگر وہ چاہیں تو میرے ساتھ رہیں، لیکن اگر ان کا دل نہیں مانتا تو دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ کسی بھی وقت یہاں سے جا سکتے ہیں۔
मैं उनको जबरदस्ती नहीं कर सकता, लेकिन उसके दिल में अपने लिए जबरदस्ती मोहब्बत नहीं डाल सकता। मैंने उसे भी आजाद छोड़ा, ये जो जी चाहे करे। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया, जबकि शेरू फिक्रमंदी से उस छोटी लड़की को देखने लगा जो उस वक्त बहुत तेजी से बाहर निकल रही थी, यूं जैसे उसके लिए बहुत बड़ा इनाम रखा गया हो। उसके दिल में आया कि वो उसे रोक दे, लेकिन फिर अपने बॉस की वजह से खामोश हो गया। दूसरी तरफ जब वो हवेली पहुंची, उसके लबों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। अचानक ही उसकी नजर बालकनी पर पड़ी जहां पर ताया खड़े थे, मगर उनके लबों पर मुस्कुराहट नहीं थी, उनकी आंखों में गुस्सा था। इसे लग रहा था ताया जान उससे सवाल करेंगे, उसकी खैरियत दरियाफ्त करेंगे, उसको अपनाएंगे, मोहब्बत करेंगे, मगर ऐसा कुछ भी ना हुआ। तुम अभी तक मरी नहीं हो? उनके सवाल पर इसे लगा था कि इसके कदमों के नीचे से जमीन निकल गई हो। क्या मतलब है ताया जान, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? और बाकी घर वाले कहां पर हैं? मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम अभी मरी क्यों नहीं? मैंने एक आदमी को तुम्हारे पीछे लगाया था ताकि तुम्हारा किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो वो जो कुछ भी कह रहा था वो ठीक कह रहा था। अरे उस जलील इंसान ने तुम्हें सब कुछ बता दिया, मुझे उस पर यकीन नहीं करना चाहिए था। मैं क्यों भूल गया कि वो तुमसे मोहब्बत करने लगा है, इसीलिए तो उसने तुम्हें वहां से भगाया। मगर उसकी बदकिस्मती कि वो अपनी मोहब्बत को नहीं बचा पाएगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वो अपनी मां को नहीं बचा पाया था। उसकी मां को उसकी नजरों के सामने मैंने ज्यादती का निशाना बनाकर मार दिया था। अब तुम्हारे साथ भी वैसा ही करूंगा। फारूक, जल्दी से बाहर आओ, तुम्हारे लिए एक इनाम रखा है। अचानक ही उसका कजन पर्दे के पीछे से बाहर निकला और उसकी तरफ खबासत भरे अंदाज में देखकर मुस्कुराने लगा। तुम्हें मैंने उस रात बहुत अच्छी पेशकश की थी। अगर उस दिन तुम मेरी बात मान लेती तो आज इस सब की नौबत ना आती। मगर क्या करें, किस्मत में जो कुछ लिखा होता है वो होकर ही रहता है। तुम्हारी किस्मत में भी शायद जलालत लिखी थी। इससे पहले कि वो उसकी तरफ बढ़ता, गोली चली और उसके सीने में लगी। एक जोरदार चीख फारिया के ताया के मुंह से निकली। बेसाख्ता उनकी नजर गोली चलाने वाले इंसान की तरफ उठी तो वो पलक झपकाना ही भूल गए। वो कोई और नहीं बल्कि एजाज खान था। तुमने ना सिर्फ अपने बेटे के साथ बल्कि अपने साथ भी बहुत बड़ी ज्यादती की। तुम्हें पता है कि मैंने उस दिन क्यों अपनी सांसें रोक ली थी और क्यों जाहिर किया था कि मैं मर गया हूं? क्योंकि तुम्हारी सांसें बंद कर सकूं। तुम्हें पता है जिस दिन सबसे पहले तुमने मुझसे अपना एक काम करवाया था, मुझे उसी दिन तुम पर शक हो गया था कि तुम वही चौकीदार हो। मगर उसके बावजूद भी मैंने तुमसे बदला नहीं लिया, क्योंकि मैं चाहता था तुम अपनी जबान से इन सब का इतराफ करो। और देखो, आज तुमने खुद ही अपने मुंह से सब कुछ बोल दिया। ये सब कुछ कहकर उसने एक गोली चलाई और उस इंसान का भी किस्सा खत्म कर दिया जिसने उसकी मां को जलील किया था। अब वहां पर सिर्फ फारिया और एजाज खड़े थे और वो फूट फूट कर रो रही थी। देखा, अब तुम्हारे सामने तुम्हारे ताया जान की हकीकत आ गई। अब तुम क्या कहना पसंद करोगी? मेरे ताया जान और तुम में कोई फर्क नहीं। तुम भी तो लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती करते हो। मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं। मैं कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं करूंगा, ना ही किसी की मजबूरी का फायदा उठाऊंगा। लोगों को अगवा करना छोड़ दूंगा। सिर्फ और सिर्फ मेरा हाथ पकड़ो और मुझे इस बात का यकीन दिलाओ कि तुम कभी भी मेरा हाथ नहीं छोड़ोगी। उसने एक उम्मीद से अपना हाथ बढ़ाया जिसे फारिया ने थाम लिया, क्योंकि अब उसके पास एक आखिरी ही कीमती चीज बची थी। बाकी सब कुछ तो वो खो ही चुकी थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।